भाई तेरे लक्षण तेरे ठीक नहीं है साडियां दाड़ियां भी सामने रख मां वड्डी हैं दस क्या करना कर ले तू शराब कहते पीती मैं तो इस गल का गुस्सा यार आहो बंदे कही जाने कि ठेके पर तू आंडे खाना शराब पीना जाके उत्थे इन्हू इन्हें बाना पा के चंगा लगदा है काम देख ले फिर जे हुण देख लिया झूठ बोली जाना तू बाबे कदे भी नहीं होगा आज के बाद नहीं होगा और दस खालसा जी नहीं होगा सारा पिंड आई ऐसी सन तेरी मगर आज के बाद शराब कदा पीण लग्या नो शराब कदा पीण लग्या यार खालसे ने तो गरीबां दी रखिया करनी तुसीं गरीब कुੱਟਣ ਲੱਗੇ समझ नहीं आउंदी मैं तो कुੱਟੇ नहीं आ तेरे सामने जवाब कईया छोड़िया जवाब तेरे बाबे दा गलत पासे है ना तू गलत मैसेज आंदा है चीज दा लोकां च दस तो क्या नबेड़ा बोल छोटे वर्गे ने बेड़ा कोई नबेड़ा है गल कोई जवाब नहीं करदा नबेड़ी नहीं गल दा कोई बाबे मापे कोई इस वक्त है मेरा भाई कितने जवाब हो खालसा जी हां जी गलती ओ भाई मैं तो भी गलती ठीक है आज ते मैं कहनी करूंगा मैं तोनू सवेरे 1 रुपए दूंगा और दस ए मां पापा जी ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਪੀ ਹੋਗੀ मैं कहना इंसान बाबा जी माफ कर दो ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੇ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿਦਾ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ नहीं हो रहा इधर इसे मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली छतरी छतरी लगाने के बाद ही आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने जो अज इस लुधियाना चंडीगढ़ रोड के उत्ते मधभागा हरकत हुई है एक नंग सिंह वालों की गई है असी राहगीर जिहदे विच पदवंते सज्जन सरदार मलकीत सिंह रौणी असी सारे इकट्ठे होकर इत्थे पहुंचे उसका निपटारा करदे उस गरीब वाल देखदे सब ने जो तिल फुल होया जिस विच मलकीत सिंह रौणी ने 500 रुपया ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 रुपया इकट्ठा करके 1200 रुपया इस बच्चे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ कि इन्होंने नत्थ पाओ परिवार भी बंदा गलत आ जाता बच्चा गलत जम पैदा पर इन्होंने नत्थ पाओ ताकि मतभागियां हरकतों रोकया जाए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी गल यह कि यही सज्जन परसों 2 दिन पहला इत्थे एक शूटिंग हुंदी सी वो शूटिंग दे विच कहंदे भी पालकी साहब रख के उत्थे सराणा साहब रख के उपर माला पा के कोई आनंद कारज दा सीन कर रहे सी यही सज्जन मूहरे सी जिहड़े रोकण गए हुए सीगे ते अज यही सज्जन 2 दिन बाद की कर रहा है सो मेरा मतलब यह है कि साडी कौम है जी कई बार सोचे समझे भी कमेंट कर दी कि आए हो गया ये बंदे प्रवासी भरा ने साडे भैन भरा भी बाहरलियां स्टेटां बाहरले मुल्कां 'च काम करते हैं ये अपना रोजगार चला रहे हैं इसका नुकसान करके की मिलिया या तो कोई निजी फायदा हो कोई फायदा नहीं सी दूजी गल थोड़े सामने चलो माफ़ी मंग ली बंदे ने पर यह बाना पा के यह काम करने
ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया थोड़े बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो। ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
1200 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने।
ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ।
ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करें इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂੰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। मैं पैवा पड़ जब मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ
ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਸਭ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ।
ਨਵੇੜ ਤੇ ਮੰਗੀ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करिया इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ नहीं हो रहा इधर इसे मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ।
ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करा इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਰੀਏ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी, फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया, फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान, इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया थोड़े बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ,
ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ नहीं हो रहा इधर इसे मैं पैवा पड़ जब मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करिया इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी था छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो। ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी।
छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ।
ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद ही आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਾਗੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਦਾਗੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं पैवा पड़ जब मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, दल दे बंदे फोन कराया, इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ,
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਾਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਦਾਗੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਰਹੋ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को।
छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ
ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਉਹ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋਟਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया थोड़े बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ मैं जब सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ
ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਏਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लोगे इधर? इन्होंने बोला लगा लो। ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को।
छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ।
ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪੜ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ? ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਨਹੀਂ ਬਈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ
ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
1200 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਆਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने।
ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, उन्होंने बोला लगा लो। ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ।
इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ
ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਭ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਲਓ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਖਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ, ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਮੌਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਰ बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लोगे इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਵਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं जब मैं सही होगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करिया। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, दल दे बंदे फोन करया, इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ।
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਆਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को।
छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ।
ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करिया इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू करती। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂਵੀ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ।
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ, ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी, फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया, फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान, इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਕਰ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕਪੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ। ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਦਾਗੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਦਾਗੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो। इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ।
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਉਹ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੋ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ,
ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ।
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ
ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ।
ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ।
ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं पैवा पड़ जब मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਆਪੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं आपको जब मैं सही होगा आपको बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ? ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू करती, फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ।
ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਹੀਏ, ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੇ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो दल दे बंदे ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी छतरी लगाने के बाद भी आई इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ 33 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀ
ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ।
ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ।
ਨਵੇੜ ਤੇ ਮੰਗੀ ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੋਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ
ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लोगे इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ।
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया थोड़े बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को।
छतरी में लट्ठी बजानी शुरू करती। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ।
ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਠੀਕ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ,
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਮਾਪੇ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान, इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे, फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਅੱਛਾ ਦੋ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਬਾਬਾ ਕੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ करिया। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो। ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो। इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ,
ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕੜ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਬ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ? ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो। दल दे बंदे ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ, इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी।
छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ।
ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜੀ ਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਯਾਰ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ।
ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ ਤੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ मैं वापस जब मैं सही हो गया वापस बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर इन्होंने बोला लगा लो ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ इन्होंने बोला लगा लो मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी छतरी लगाने के बाद भी आए इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी फिर मेरी तरफ कोई भागे है मेरे को भी लग जाती मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया फिर मैं ऊपर फिर आया मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी फिर तलवार काटी इन्होंने वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮੋੜੀ ਹੈ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕਰੋ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿੰਨ ਬੇੜਾ ਬੋਲ ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ
ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दीदी दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेके भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪਰ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ
ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं पैवा पड़ जब मैं सही हो गया पड़ जाऊंगा बाबा जी पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ?
ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਬ ਤੇਰੇ ਬਾਬਾ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਯਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ- ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕਣ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ ਬਾਬਾ ਜੀ। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगाई सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖ ਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ।
ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਮੂੰਹ ਚਲਾ ਦੀ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ ਇਹ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਲੂਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। मैं जब मैं सही हो गया बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली भाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को, छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ,
ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ? ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ, ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। मैं जब मैं सही हो गया थोड़े बाबा जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦਲਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा ली सारी छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आई, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने। वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे, फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਧਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਹਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ, ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਨਵੇੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਕ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਾਰਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਸੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो, मैं इसके बाद लगा नहीं पाई छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना, मेरे को छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी, फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लठ भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 1200 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਭਾਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਮਾ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵੱਲੋਂ ਆਂਦੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਾ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮਾਪੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ ਲਓ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ, ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਥੱਪੜ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸਾਡਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂਆ, ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਵਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦੀ ਤੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਫੜਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਾਰੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਉਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਇਤੇ। ਮੈਂ ਪੈਵਾ ਪੜ ਜਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ जी। पूछा है छतरी लगा लो इधर, इन्होंने बोला लगा लो, ਦੱਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ। इन्होंने बोला लगा लो। मैं इसके बाद लगानी चाहिए छतरी। छतरी लगाने के बाद भी आए, इन्होंने बस कुछ नहीं सुना मेरे को। छतरी में लट्ठी बजानी शुरू कर दी। फिर मेरी तरफ कोई भागे है, मेरे को भी लग जाती, मैं भी फिर पिछली तरफ कूद गया। फिर मैं ऊपर फिर आया, मैंने बोला मैं बंद कर रहा हूँ दुकान। इन्होंने बोला दुकान मत बंद करो, इन्होंने लट्ठी बजानी शुरू करी। फिर तलवार काटी इन्होंने, वो तलवार भी मेरे पीछे लेकर भागे। फिर उधर से लट भी मारा इन्होंने। ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਧਭਾਗਾ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਗ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਹਗੀਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ
1200 ਰੁਪਏ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਰ ਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਰ ਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਸਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਜੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਪਰਸੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਸੱਜਣ ਮੂਹਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸੱਜਣ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਚਲੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਖੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਮ ਰੱਖਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦੇ ਪੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਆਹੋ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਮ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਬਾਬੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆਹੀ ਐ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬ ਕਦਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ? ਯਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਕ ਕਈਆਂ ਛੋੜਿਆ ਜਵਾਕ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿਆ ਨਵੇੜਾ ਬੋਲ। ਛੋਟੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਵੇੜਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਉਹ? ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਮਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇ? ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਹੁਣ। ਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਹੋਗੀ ਨਾ? ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਪੀ ਕੇ ਠੇਕੇ ਪਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਲਲਕਾਰੇ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ? ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਸ ਛੱਡ ਦੋ ਬਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਥੱਪੜ ਮਾਰੋ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਨਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ